සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. වණක්කම්. මම නිශාන්ත්. අද ඔයගලන්ගේ අමින් සර් ක්ලාස් එක කරන්න එන්නේ නැහැ. අද කරන්නේ මම. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell එක ඔබන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමුනේ. ඔන්න එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ආවා. ඒ කියන්නේ අද අපි අපේ පාඩම කට්ටලේ. ඒ කියන්නේ විධාන. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක. මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේ ඔයා කොහෙද යන්නේ? නෑ නෑ මේ මොකද්ද මේ කැමරාව ඉස්සරහා කරන්නේ? නෑ මම මේ පොඩි වැඩක් කරා කැමරාවත් එක්ක. මොකද්ද? පාඩම කරන්න හදනවද? ඒ වගේ තමයි ඉතින්. මොකක්ද දන්නේ කියලා තියෙන්නේ මොකක් කර කියන්න ඕනද? නෑ නොකියම ගියත් කමක් නෑ. மிஸ்டர் நிசாந்த் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சுதந்திரமான உங்க அக்கறை කියලා දුන්නද? කියලා දුන්නා. මොකද්ද? ආයිබෝන් ஐபோன் கேன විතරද කියලා මම දන්නේ එච්චරනේ. சரி ஓகே நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் பிராக்டிகல் සිංහල දැන් අපි බලන්න යන්නේ ප්‍රායෝගික සිංහල බලන්නේ කලින් අපි වීඩියෝ දෙකක් දාලා තිනවා முதல்ல நாங்க ரெண்டு வீடியோ போட்டுக்கிறோம் ඒ வீடியோக்கு බලපු නැති කට්ටිය මෙන්න මේක ඔබලා வீடியோக்கு බලා ගන්න இத கிளிக் பண்ணி வீடியோ பார்த்துக்கொள்ளுங்க சரி இப்போ நாங்க முதலாவது என்னද பார்க்க போறோம் අපි පළවෙනියට මොකද්ද බලන්න යන්නේ දැන් බලන්න වෙලාව කීයද කියලා දැන් බලන්න වෙලාව කීයද කියලා දැන් ඉප් බලන්න பாருங்க දැන් බලන්න இப்ப பாருங்க වෙලාව කීයද කියලා டைம் எத்தனைண்டு වෙලාව டைம் நேரம் இருக்கு நேரத்துக்கு நாங்க சொல்ற වෙලාව කීයද எத்தனை වෙලාව කීයද කියලාன்றது வந்துட்டு கட்டிங் கீழ நெமே எண்டு சொல்லின்றது இல்ல எத்தனை மணின்னு பாருங்க அந்த இண்டுன்னு வந்திருக்கு தானே அதை தான் நாங்க கீழான்னு பயன்படுத்தி දැන් බලන්න වෙලාව කීයද කියලා இப்ப பாருங்க டைம் என்னண்டு අවසරම වේලෙකි போற ஒரு டைம் හදිස්සිය දැන් වැඩට යන්න ඕන වැඩට යන වෙලාවේ ඒ අවස්ථාවවලදී අපි කියනවා දැන් බලන්න වෙලාව කීයද කියලා දැන් වෙලාව ගිහිල්ලා තියෙන හොඳට පරක්කු වෙලාව ලේට් වෙලානේ ඒකට දැන් බලන්න වෙලාව කීයද කියලා අපි කියනවා නේද பாருங்க டைம் என்னண்டு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க சொல்லுவோம் சோ මේ වචනේ අපි ගත්තේ ඇවිල්ලා මුතු කිරිලි කියන නාට්‍යයෙන් ගත්තේ නේද එතකොට මේ ඒ කැලලක් බලලයිමු නේද බලමු அந்த තුන්න நாங்க பாத்துட்டு දැන් බලන්න වෙලාව කීයද කියලා දැන් බලන්න වෙලාව කීයද කියලා ඕකේ දැන් ඔබ මේ දසුනේ දුවා දැන් බලන්න වෙලාව කීයද කියලා අපි දැන් බැලුවා නේද ඊළඟට මොකද බලන්නේ ඊළඟට අපි බලමු තව ටිකක් ওই විදිහට ඉන්න දෙන්න තව ටිකක් ওই විදිහට ඉන්න දෙන්න තව ටිකක් ওই විදිහට ඉන්න දෙන්න තව இன்னும் ටිකක් கொஞ்சம் තව ටිකක් இன்னும் கொஞ்சம் ඔය විදිහට இதே மாதிரி ওই විදිහට இருக்கிற மாதிரியே அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரியே ওই விதிஹட்ட இந்த மாதிரி இன்ன தென்ன இருக்க விடுங்க தவ ටිකක් ওই විදිහට ඉන්න දෙන්න இன்னும் கொஞ்சம் அதே அப்படியே இருக்க விடுங்களேன் அப்படியேன்னு சொல்றேன் தானே அந்த இடத்துல ওই விதிஹட்ட எடுத்துக்கிறோம் அப்படியே ஒய விதிஹட்ட அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரின்னு அர்த்தம் ஒய விதிஹட்ட அந்த மாதிரின்னு அர்த்தம் இந்த தெண்ட இருக்க விடுங்க இந்த தெண்ட இருக்க விடுங்க இந்த தெண்ட இருக்கு தவ ටිකක් ওই විදිහට ඉන්න දෙන්න තව ටිකක් ඔය විදිහට ඉන්න දෙන්න இன்னும் கொஞ்சம் இதே மாதிரி இருக்க விடு දැන් මේක ඇවිල්ලා මෙහෙමයි නංගි කෙනෙක් ඇවිල්ලා පිටරට ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා මේ ඉන්නවා එතකොට අම්මා ඇවිල්ලා වැඩට යන්න කියලා කරදර කරනවා දුවට කරදර කරන වෙලාවේ එතන අයියා කෙනෙක් ඇවිල්ලා නංගි දැන් ඉගෙනගෙන ආවේ තව ටිකක් කොයි විදිහට ඉන්න දෙන්න නංගි දැන් ඉගෙනගෙන ආවේ තව ටිකක් කොයි විදිහට ඉන්න දෙන්න இன்னும் கொஞ்சம் இதே மாதிரி இருக்க விடுங்க அப்ப இது என்ன விஷயம்னு சொன்னா ஒரு அம்மா இருக்காங்க ஒரு மகள் வெளிநாட்டுல இருந்து படிச்சிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு வேலைக்கு அனுப்புறாங்க அம்மா கஷ்டப்படுத்துறாங்க கரைச்ச கொடுக்குறாங்க அந்த டைமுக்கு வந்து அண்ணா சொல்றாரு இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி இருக்க விடுங்களேன் இப்பதானே படிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க තව ටිකක් ඔය විදිහට ඉන්න දෙන්න இன்னும் கொஞ்சம் அதே மாதிரி இருக்க விடு ஏன்னா අපි ඒ දසුන බලලා ඉන්න තව ටිකක් ඔය විදිහට ඉන්න දෙන්න තව ටිකක් ඔය විදිහට ඉන්න දෙන්න තව ටිකක් ඔය විදිහට ඉන්න දෙන්න හරි இப்போ நீங்க பார்த்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னா தவ ටිකක් ඔය විදිහට ඉන්න දෙන්න அப்படின்றத நீங்க பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இதே மாதிரி இருக்க விடுங்க அப்படின்ற அர்த்தத்தை இது தரும் ஏதாவது கமெண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ரைட் அடுத்த விஷயத்தை நாங்க பார்ப்போம் ඊළඟට මොකද බලන්න යන්නේ ඔයාගේ රෙගුලාසි ඔයා ළඟම තියාගන්න ඔයාගේ රෙගුලාසි ඔයා ළඟම තියාගන්න ඔයාගේ රෙගුලාස් ඔයා ළඟම තියාගන්න ඔයාගේ කියන්නේ මොකක්ද உங்களுடைய ரெகுலாசின்னு சொன்னா என்னன்னு சொன்னா உங்களோட இந்த ரூல்ஸ்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க நீங்க இங்கிலீஷ்ல நான் சொல்றேன் ரூல்ஸ் கீழ கேம் ඔයාගේ රෙගුලාසේ ඔයා ළඟම තියාගන්න ඔයා உங்களுடைய ரெகுலாசே ரூல்ஸ் ඔයා ළඟම உங்களிடத்தில் තියාගන්න வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ඔයාගේ රෙගුලාසේ ඔයා ළඟම තියාගන්න உங்களுடைய ரூல்ஸ் உங்களுக்கிட்டே வெச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க දැන් මෙතන වෙන්නේ ඇවිල්ලා තාත්තා ඇවිල්ලා කියනවා මේ ඔයා බල කරන්න එපා දුව යවන්න එපා කියලා තාත්තා කියනවා එතකොට අම්මාකාරී එතන කියන්නේ ඇවිල්ලා ඔයාගේ රෙගුලාසේ ඔයා ළඟම තියාගන්න අම්මා අහන්නේ කතාව හරිද ඔයාගේ රෙගුලාසේ ඔයාම තියාගන්න කියලා කියනවා එතකොට ඒ කතාව තමයි දැන් අපි මෙතනින් ගත්තේ එහෙනම් අපි මේ දසුන බලලා බලමු වික්‍රම ඔයාගේ රෙගුලාසිය ඔයා ළඟම තියාගන්න වික්‍රම ඔයාගේ රෙගුලාසිය ඔයා ළඟම තියාගන්න වික්‍රම ඔයාගේ රෙගුලාසිය ඔයා ළඟම තියාගන්න ரைட் ஓகே இந்த காட்சியில் நீங்கள் பார்த்து என்னன்னு சொன்னால் ஒயாகி ரெகுலாஸே ஒயாலங்கம தியாகன் அதாவது அம்மா வந்துட்டு வேலைக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறாங்க அப்பா சொல்கிறாங்க கரைச்சப்படுத்த வேண்டாம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி அப்பா வந்து தடுக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அம்மா சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட ரூல்ஸை நீங்களே வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கேட்குறாங்கல்ல ஒயாகி ரெகுலாஸே ஒயாலங்கம தியாகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட ரூல்ஸை நீங்களே வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்ததை நாங்கள் பார்க்க போகிறது ඊළඟට මොකද බලන්න යන්නේ සමාධි ඔය ඇඳුම ඇඳගෙන එන්න සමාධි ඔය ඇඳුම ඇඳගෙන එන්න සමාධි කියන එක්කෙනාට අම්මා කියනවා සමාධි ඔය ඇඳුම ඇඳගෙන එන්න කියලා කියනවා වැඩට යන්න
தாம வெடட்டானோ வேலைக்கு போகக்கூடிய அந்த பிள்ளைகிட்ட சொல்றாங்கன்னு சொன்னா சமாதி சமாதின்னு சொன்னா ஒருத்தருடைய பெயர் சரியா ஒய எதுவுமே அந்த ஒயன்னு சொன்னா அரன்னு சொன்னா அந்த மேன்னு சொன்னா இந்த ஒயன்னு சொன்னா முன்னால இருக்கிறவண்ட பாட்டு உந்த அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் ஆனா நிறைய பேருக்கு தமிழ் தெரியாதனால உந்தன்னு வசனம் இல்லையே சார் அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்க அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது உந்தன்னு நான் பயன்படுத்துற காரணம் என்னன்னு சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்துல இது பயன்படுத்தப்படும் முன்னால ஒண்ட பார்த்து உந்த உது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விளங்கிச்சா அப்ப அதுக்கு தான் நாங்க சொல்றது உந்த அப்படின்னு சொல்லி இந்த உடுப்பை உடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் ஒய எதுமை எந்தகன என்ன ஒய அந்த எந்துமை ஆடையை உடுப்பை ட்ரெஸ் எந்தகன அணிந்து கொண்டு எந்தகன அணிந்து கொண்டு அந்தினவா அணிதல் எந்தகன அணிந்து கொண்டு அந்தினவா அணிதல் எந்தகன அணிந்து கொண்டு எண்டு வாருங்க ஒய எந்துமை எந்தகன என் சமாதி ஒய எந்துமை எந்தகன என் சமாதி அந்த உடுப்பை என்ன செய்யுங்க உடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப ஏன்னா ஏதா சொன்னா බලමු. according to my schedule සමාධි ඔය ඇඳුම එලගෙන එන්න. according to my schedule සමාධි ඔය ඇඳුම එලගෙන එන්න. according to my schedule සමාධි ඔය ඇඳුම එලගෙන එන්න. சரி ஓகே இந்த காட்சியில நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் சமாதி ஒய எந்துமை எந்தகன என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருக்கீங்க சமாதி அந்த உடுப்பை உடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்மா சொல்றாங்க சொன்னதுக்கு பிறகு சொல்லிட்டு அம்மா போயிடுறாங்க இப்ப உடுப்பை வச்சுக்கொண்டு இனி பிள்ளை போறதுக்கு தடமாறி கொண்டு இருக்குது சரி இந்த டைம்ல என்ன சொல்றாங்க ඊළඟට අපි මොකද්ද බලන්න ඔයාද ගිහින් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට වැඩ කරලා එන්න. ඔයා අද ගිහින් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට වැඩ කරලා එන්න. ඔයා நீங்க அத இன்றைக்கு கிஹிங் போய் ஒயா அத கிஹிங் நீங்க இன்றைக்கு போய் ஏகொல்லோ அவர்கள் ஏகொல்லோ அவர்கள் கீயன விதிகட்ட சொல்ற படிக்கு சொல்ற முறைக்கு அவங்க சொல்ற மாதிரி கீயன சொல்கின்ற விதிகட்ட விதிகன்னு சொன்னா மாதிரி போல மேயா விதிகட் மம் மேயா விதிகட்ட நெமே நின்னு நான் இவரை போல இல்ல மம மேயா விதிகட்ட நெமே நான் இவரை போல இல்ல இருக்கிறது அப்ப அந்த மாதிரி சொல்ல போகல விதிகட்ட மாதிரி போல அப்படின்றதுக்கு நான் பயன்படுத்து ஏகொல்ல கீயன விதிகட்ட அவங்க சொல்றா போல அல்லது அவங்க சொல்ற மாதிரி வெடக்கரல என்ன ஏகொல்ல கீயன விதி வெடக்கரல என்ன வேலை செஞ்சுட்டு வாங்க ஒயா அதகிஹிங் நீங்க இன்றைக்கு போய் ஏகொல்ல கீயன விதிகட்ட அவர்கள் சொல்ற மாதிரி வெடக்கரல என்ன வேலை செஞ்சுட்டு வாங்க දැන් තාත්තා කියනවා දැන් අද ඔයා ගිහිල්ලා ඒ විදිහට වැඩ කරලා එන්න කියලා සාමාන්‍යයෙන් දුවට පොඩ්ඩක් කියලා යවනවා දැන් ඇඩ්වයිස් එකක් දෙනවා අද ඔයා ගිහිල්ලා මොකද්ද අද ඔයා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට වැඩ කරලා එන්න இன்றைக்கு நீங்க போயிட்டு அவங்க சொல்ற மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ඒ දසුන අපි බලමු ඔයා අද ගිහින් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට වැඩ කරලා එන්න ගිහින් ඇවිත් කියන්න ආයෙ යන්න බෑ කියලා ඔයා අද ගිහින් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට වැඩ කරලා එන්න ගිහින් ඇවිත් කියන්න ආයෙ යන්න බෑ කියලා ඔයා අද ගිහින් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට වැඩ කරලා එන්න ගිහින් ඇවිත් කියන්න ආයෙ යන්න බෑ කියලා சரி ஓகே இந்த காட்சியில நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒயா அத கிஹிங் ஏகொல்லோ කියන විදියට වැඩ කරලා එන්න அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க ஒயா நீங்க அத கிஹிங் இன்றைக்கு போய் அத இன்றைக்கு கிஹிங் போய் என்னது ஏகொல்லோ කියන විදියට அவர்கள் சொல்ற மாதிரி වැඩ කරලා එන්න வேலை செஞ்சுட்டு வாங்க දැන් අපි මෙච්චර වෙලා බැලුවේ මොකද්ද විධාන ටිකනේ බැලුවේ இவ்வளவு நேரமா நாங்க பார்த்தது என்னன்னு சொன்னா கட்டளை ஒருத்தர்கிட்ட நாங்க ஏவுறது තව කෙනෙකුට අපි විධාන කරනවා විධාන කරනවා නේද නැත්නම් අන කරනවා අන දෙනවා අන දෙනවා யாருக்கு சரி நாங்க என்ன செய்றோம் கட்டளையாக ஏவுறோம் ஏவுறது அன දෙනවා ஏவுறது அல்லது அன කරනවා අන දෙනවා ඒ දෙක විතරයි තියෙන්නේ අන කරනවා අන දෙනවා ඔව් නේ ඒ දෙක විතරයි ඔව් අන දෙනවාன்னு சொல்லலாம் அல்லது அன කරනවා அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தன கட்டளையாக ஏவுறது ඔයා කරන්න நீங்க செய்யுங்க ඔයා බලන්න நீங்க பாருங்க அப்ப இவ்வளவு நேரமா நாங்க பார்த்த அவ்வளவு வந்து கட்டளைகள் මෙච්චර වෙලාව බැලුවේ විධාන ටික තමයි මුලින්ම මොකද්ද බැලුවේ මුලින්ම අපි බැලුවේ වෙලාව බලන්න කිව්වා වෙලාව බලන්න පාරංග බලන්න විධානය නේ ඊළඟ මොකද්ද බැලුවේ තව ටිකක් කොයි විදිහට ඉන්න දෙන්න තව ටිකක් කොයි විදිහට ඉන්න දෙන්න එතනත් විධානයක් ආවා තව ටිකක් කොයි විදිහට ඉන්න දෙන්න இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி இருக்க விடுங்க ஏவி ඊළඟට මොකද්ද බැලුවේ ඊළඟට බැලුවේ ඔයාගේ රෙගුලාසි ඔයා ළඟම තියාගන්න ඔයාගේ රෙගුලාසි ඔයා ළඟම තියාගන්න ඔයාගේ රෙගුලාසි ඔයා ළඟම තියාගන්න විධානයක් කට්ටලයි තියාගන්න அடுத்தது සමාධිය ඇඳුම ඇඳගෙන එන්න සමාධි ඔයා ඇඳුම ඇඳගෙන එන්න විධානය ඊළඟට බැලුවේ අද ওই විදිහට ගිහින් අද ඔයා ගිහින් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට වැඩ කරලා එන්න ඔයා අද ගිහින් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට වැඩ කරලා එන්න வாங்க එන්න கட்டளை இந்த கட்டளைகள் அவ்வளவுத்தையும் நீங்க என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தமிழ் பொருளோட මේ විධාන ටික මේගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ දෙමළ අර්ථයත් එක්ක මට කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ මොකද්ද එන්න බලන්න ඉන්න දෙන්න இருக்க விடுங்க தியாகන්න வச்சுக்கொள்ளுங்க වැඩ කරලා එන්න வேலை செஞ்சுட்டு வாங்க இது இவ்வளவுத்தையும் அதாவது வாங்க விடுங்க இருக்க விடுங்க வாங்க பாருங்க அப்படின்ற நாங்க கட்டளைகள் நாங்க பார்த்துருக்கிறோம் இந்த 5 கட்டளைகளையும் நீங்க டைப் பண்ணி சிங்கள பொருளையும் நீங்க எனக்கு சொல்லி தரணும் நாங்க அப்படி தவ வீடியோக்கு அப்படி ஹம்பேமும் சேலது நாட்டம் ஐபோவான் அனைவருக்கும் வணக்கம்